opposition and you're not in government. But given the state of play right now with Russia and Ukraine and this conflict and President Trump's position, are you glad that India took the position it did? I mean, it carried on buying Russian oil and gas, for example. Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace, if it was so required, in ways that very few countries would be able to. And it's partially, I mean, again, going back to some of the things that Stephen Harper and Espen said, distance helps. The fact that we're not in Europe and we're not directly, one way or the other, threatened or benefiting from any change in territorial borders, for example, that helps. The fact that the two parties seem to be ready to agree to peace. The fact that there would presumably be some very serious international backing for an international peacekeeping venture. I mean, all of those things have to be borne in mind before you answer the question that you just asked, Yella. As an Indian government a person making such a decision, those considerations would really have to be uppermost before they say yes or no. But I can see it entirely possible that in these circumstances India would say yes. നമസ്കാരം. പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കി വീണ്ടും മോദി സ്തുതിയുമായി ശശി തരൂർ. കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, മോദിക്കെതിരായി 3 വർഷം മുൻപെടുത്ത നിലപാട് അബദ്ധമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുന്നുവെന്നും തരൂർ. ഇത്തവണ മോദി സ്തുതിക്കായി തരൂർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം. യുക്രൈനെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് റഷ്യക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കണം എന്ന് പാർലമെന്റിലെടുത്ത നിലപാട് തിരുത്തുന്നുവെന്ന് തരൂർ. യുദ്ധം തീരുമ്പോൾ പുടിനെയും സെലൻസ്കിയെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മോദിക്ക് കഴിഞ്ഞത് സമദൂര നിലപാടെടുത്തതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് തരൂരിന്റെ പക്ഷം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മോദിയെ ക്ഷണിച്ചതും സംസാരിച്ചതും ശുഭസൂചകമെന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്ത വിവാദം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി വരവെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ പടുകുഴിയിലാക്കി തരൂർ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്. ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രീയമായി കാണേണ്ടെന്ന വിശദീകരണം പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്നതോ? തരൂരിന് പ്രിയം മോദിയോ? പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും. BJP നേതാവ് ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുൽ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, CPM സഹയാത്രികൻ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികനുമായ ശ്രീ ബി റെജി എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ചേരുന്നത്. ആദ്യം ശ്രീ ബി റെജി, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് ഏത് തരത്തിൽ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാവും? ശശി തരൂരിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ മാത്രമല്ലേ പറ്റുകയുള്ളൂ? ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു 2022 റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാട് ശരിയല്ല, അവിടെ റഷ്യയെ അപലപിക്കണം, റഷ്യയുടെ നിലപാടിനെ അപലപിക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ പറയുന്നു മോദി അന്നെടുത്ത നിലപാടായിരുന്നു ശരിയെന്ന്. എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയും? നോക്കൂ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ശശി തരൂർ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ലോക്സഭാ അംഗമായി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. ഇത്തവണത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതായത് മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലേബലിൽ മത്സരിച്ച ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനും ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും അതുപോലെ BJP വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനും വോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു MP ആയിട്ട് 18ാം ലോക്സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അംഗമാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയപരിപാടികളെയും മൂല്യങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും എതിരാളികളുടെ മുമ്പിൽ
കൊത്തിവലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശശി തരൂരിൻ്റെ ചില സമീപനങ്ങളെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മുൻകാലത്ത്, അതായത് 2018 അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി, ദ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയതും ഇതേ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരാണ്. അന്ന് മോദിയെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതല്ല പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ലിബറൽ ഐഡിയാസ് പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിബറൽ അല്ലാത്ത യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകളെ കൂട്ടുനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിമർശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. ഈ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്ന പൊതുമധ്യത്തിൽ എതിരാളികൾക്ക് കൊത്തിവലിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. G23 അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ കാറ്റിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിമർശനം, അതായത് എന്താണ് ഹോളി പശുക്കളോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം ഹോളി കാസ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റിൽ ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യവസായ നയത്തെ വളരെ മഹത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയപരിപാടികളെ, അതായത് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നയപരിപാടികളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എതിരാളികൾക്ക് ആയുധം കൊടുക്കുന്ന ഈ സമീപനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും ഉചിതമല്ല, ഭൂഷണമല്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ മോദിയുടെ സ്തുതി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല പറയുന്നതെന്നും കുറ്റകരമായ മൗനം, അതായത് മതേതര ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ കലാപം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിലായാലും കലാപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിലായാലും കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും അതായത് 2018 അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പരാമർശം നടത്തി മോദിയെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നത സമിതിയായ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായി നിന്ന് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വോട്ട് നേടി 18ാം ലോകസഭയിൽ അംഗത്വമായി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സമീപനങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കും ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്, മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, ആദർശങ്ങളുണ്ട്. അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരമുള്ളത്. ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ശശി തരൂർ എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുൽ, ഇവിടെ BJP നേതാക്കൾ ശശി തരൂരിന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മോദിക്കെതിരെ ഇനി ഹേറ്റേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസിന്. നിലവിലുള്ള ഹേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മോദിയുടെ ഫാൻസായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ശശി തരൂർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഏത് വിഷയത്തിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭിന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ അന്നെടുത്ത നിലപാട് ശരിയായില്ല, അതിപ്പോൾ ഞാൻ തിരുത്തുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ മോദിയുടെ ഫാനായി അദ്ദേഹം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു നിലപാടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ. അത് നിങ്ങൾക്കെതിരായും വരാം. കാരണം ഈ അടുത്ത് തന്നെ CPM-ന് അനുകൂലമായിട്ട് നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുവല്ലോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി. അല്ല, മഞ്ജുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരാള് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി അദ്ദേഹം, നമുക്കറിയാലോ, അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റാണ്. അദ്ദേഹം UN-ൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിരീക്ഷണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റ് അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ളതിൽ വലിയ കേവലം ഒരു കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് എന്തോ മോശമാണെന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പെടുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളതിലുപരി അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെ ആ ഗ്രാവിറ്റിയോടുകൂടി ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മീഡിയ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ തലത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റുകളാവട്ടെ അവരെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാകണം എന്നൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ
തെറ്റുകളും ശരികളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിലപാട് ഒരു തവണ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വശം, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കേവല പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ളതല്ല, മറ്റൊരു വശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് മോശമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വേദിയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടല്ല അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കേവലം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മഞ്ജുഷ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 48 മണിക്കൂർ 72 മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല ആദ്യമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതും ഇതേ സെയിം വിഷയത്തിൽ. ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ബാർട്ടോചെസ്കി എന്നോ എന്തോ മറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി പെർസ്വേഡഡ് പുടിൻ നോട്ട് ടു യൂസ് ടാക്ടിക്കൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഒരു തരത്തിലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതും ലോക സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തിയതും നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എന്ന് പോളിഷ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യു എന്ന് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൂടി ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിന്നിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ലോകം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമസി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വാദം തെറ്റായി പോയി, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റായി പോയി, ഡിപ്ലോമസിയെ വേൾഡ് അംഗീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നാണ് ശശി തരൂർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ശശി തരൂർ അത് തന്നെയാണ് മഞ്ജുഷ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശശി തരൂർ നടത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. ആ വിമർശനങ്ങളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ മോദി വിരോധിയാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറുവശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പറയേണ്ടി വരുന്ന ചില പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം RBI ഗവർണർ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള രഘുറാം രാജൻ, അദ്ദേഹം പല വേദികളിലും വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും, 5% ഗ്രോത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടായാൽ ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം റിസൾട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊന്നായി കഴിയുമ്പോൾ രഘുറാം രാജൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വിഷയത്തിൽ, എക്കണോമിക്കൽ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അദ്ദേഹമായിട്ട് തന്നെ കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് തിരുത്തി പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം പിന്നീടുണ്ടായി, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതാത് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നേ, അവർക്ക് ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി കളയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ചില വേദികളിൽ സത്യം പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി കിഴക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് നിന്നിട്ടല്ല പടിഞ്ഞാറാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം എന്നുള്ളതാണോ? നമ്മുടെ രാജ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ. ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം റഷ്യ യുക്രൈൻ വാറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണത്. ആ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാരതീയന്, ഒരു ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തരുന്ന ഒന്നാണ്. അത് കേവലം പൊളിറ്റിക്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തരൂർ പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശ്രീ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, ഇവിടെ ഈ തരൂർ ഇങ്ങനെ ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ 2002 തരൂരും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ എടുത്ത നിലപാടുണ്ടല്ലോ, UN ചാർട്ടറിന്റെ ലംഘനമാണ് റഷ്യ യുക്രൈനിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്, അത് യുക്രൈന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. തരൂർ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുമുണ്ട് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എതിർത്തു എന്നുള്ളത്. There was a violation of the UN Charter, the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the principle of the inviolability of borders and the inadmissibility of the use of force to settle international disputes. All of those principles had been violated by one party. അതായത് റഷ്യ ഇതെല്ലാം വയലേറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് റഷ്യ യുക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അത് അപലപിക്കണം ഇന്ത്യ, ഇതായിരുന്നു നിലപാടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം തീരുന്ന ഈ സമയത്ത്
അന്ന് മോദി എടുത്ത നിലപാട്, അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളോടും തുല്യ അകലം പാലിക്കുക, ഇല്ലേ, ഒരു റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുക, അത് മാത്രമല്ല റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അത് നിർത്താതിരിക്കുക, ആ ഇറക്കുമതി തുടരാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ നിലപാട് ഇപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമായി എന്ന് തരൂർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബോധ്യമായി എന്നാണ്? അതെ, ആ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്ക സമയത്തെടുത്ത നിലപാട് ഇപ്പോൾ യുദ്ധം തീർന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ മാറുന്നു? അപ്പോൾ തരൂർ ശരിക്കും മോദിയുടെ ഒരു ഫാനായി മാറുകയാണോ? ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാട് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ദേശീയ തലത്തിലും അതെ, അന്തർദേശീയ തലത്തിലും അതെ. അത് ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഭാഗവുമാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ തരൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം, കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് തരൂരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ച് വെടിനിർത്തലൊക്കെ നടത്തി വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരിടത്തും അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ നടത്തിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സീനിയറായിട്ടൊരു പൊസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നിർണായകമായ പോസ്റ്റുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ്. അത് റിജു നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനോട് എനിക്കൊരു യോജിപ്പാണുള്ളത്. കാരണം 2015 തോന്നുന്നു ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ കാറ്റൽ ഗ്ലാസ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് രാജിവെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാordinary പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. പക്ഷേ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നാൽ അത് പരിമിതിയുണ്ട്. അതവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ? രഘുരാം രാജൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിലപാടും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുമധ്യത്തിൽ വന്ന അവഹേളനവുമെല്ലാം അത് ആ ഡയമെൻഷനിൽ കണ്ടാൽ മതി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതല്ല. ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ചൊരു വർഷത്തിന് താഴെയുള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർണായക മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജയിച്ച് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുകയും നേരത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയും കോൺഗ്രസിനൊന്ന് വെട്ടിലാക്കി. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിജീവിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കൂടിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? എന്തായാലും ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് ന്യായീകരണവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യസ് പോളിസി ഹാസ് എൻഷുർഡ് ദാറ്റ് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഹഗ് both the president of Ukraine and the president of Moscow just 2 weeks apart and still be accepted in both places. രണ്ടിടത്തും മോദിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുകയാണ്. രണ്ടുപേരെയും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു 2 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയിൽ യോജിക്കുകയാണ്. അത് വേറൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ഒരു കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പറയുമ്പോൾ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം. അതാണ് പ്രശ്നം. കോൺഗ്രസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. അത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമാണ്, വലിയ മിടുക്കനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ആരും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ നോളജബിൾ പേഴ്സൺ. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 സംഭവം വന്നു. സമീപകാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പല സന്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ആ വസ്തുത അത് ഇടയ്ക്കിടെ അത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അന്ന് ഡൽഹിയിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പോലും അപസ്വരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ 1 വർഷത്തിന് താഴെയുള്ളൂ. അത് കഷ്ടിച്ചൊരു 1.5 വർഷത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു 6 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാട് കേരളത്തിലെ UDF-നെയും കോൺഗ്രസിനെയും അങ്കലാപ്പിലാണ്. ശരിയാണ്. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാത്രമാണ് ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ പോകേണ്ട എന്നാണ് KPCC എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനവും. ശ്രീ ലാൽകുമാർ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തരൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാടിന്റെ, ഇപ്പോൾ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട്, അത് നിങ്ങൾക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം 2002 CPM എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടും സമാനം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു നിലപാട് CPM എടുത്തിട്ടില്ല. യുദ്ധത്തിനെതിരാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ യുക്രൈനെതിരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാൻ റഷ്യക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു CPM-ന്റെ നിലപാട്. അതാണല്ലോ ഇന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് എന്ന്. അതായത് ഞങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് തരൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.
അപ്പോൾ തരൂരിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ തരൂരിനോട് യോജിക്കുകയാണല്ലോ. CPM-ന് അതേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മഞ്ജുഷേ, കോൺഗ്രസിനകത്ത് തരൂർ വിഭിന്നമായ ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വാദമാണ് വരുന്നത്. അത് പ്രകടമായി ശരിയുമാണ്, എനിക്ക് സംശയമില്ല. കോൺഗ്രസ് എടുത്ത പൊസിഷന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൊസിഷൻ തരൂർ സാധാരണഗതിയിൽ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ച് എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്? ആത്മാർത്ഥമായ പറ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് മോഡിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണല്ലോ ഈ വിഷയം വന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബിൽ എടുക്കുന്ന നയം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ എടുക്കുന്ന നയം, ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 50,000 പേര് 60,000 അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിനകത്ത് ശശി തരൂർ മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശശി തരൂറിന്റെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ. ഇതാണ് സത്യം. ഇത് എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല പറയാനായിട്ട്. കാര്യം ശശി തരൂർ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്താൽ, 20 അല്ല, നിങ്ങൾ അതിന് മേളിലുള്ള ചരിത്രം എടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സിനെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയാഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ഈ ഗാന്ധി ഫാമിലിയുടെ ഈ ട്രയോക്കെതിരെ ശക്തമായി ഒരു നിലപാടെടുത്ത ഒരാള് ശശി തരൂരാണ്. ശശി തരൂർ എടുത്ത നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AICC പ്രസിഡന്റ് ആകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 10% വോട്ടും പിടിച്ചു അല്ലേ? അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഈ കാറ്റിൽ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രയോഗം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ ചോദിക്കുകയാണ്, ആർ യു ട്രാവലിംഗ് ഓൺ എ കാറ്റിൽ ക്ലാസ്? അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് മറുപടി പറയുന്നത് യെസ് വിത്ത് ദ ഹോളി കൗസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന BJP അതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കി മാറ്റി. അതൊരു സത്യവുമാണ്, അത് വിഷയമാക്കും. ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും അത് വിഷയമാക്കുകയും തർക്കമൊക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം കാറ്റിൽ ക്ലാസ് പ്രയോഗത്തിനല്ല രാജിവെച്ചത്, മറന്നുപോകരുത്. അദ്ദേഹം രണ്ടവ് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വെറ്റിക്കറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് രാജിവെച്ചത്. ഈ പ്രയോഗത്തിനല്ല രാജിവെച്ചത്. അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ശശി തരൂർ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നു. ശശി തരൂർ പലപ്പോഴും, ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കോൺവെർസേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ എന്ന ഇന്നത്തെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ, അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് വളരെ നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയെ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പല സന്ദർഭങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഡൊമസ്റ്റിക് അഫയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന കേസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു അഡ്വൈസറി റോൾ അദ്ദേഹം പല സമയത്തും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഡ്വൈസിംഗ് പോലെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ പറയുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്? കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് ശശി തരൂർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാം, കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ, രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാര്യം എന്റെ ആശയധാരയുമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചേർന്ന് പോകാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തെ 2 ശക്തമായ രാഷ്ട്രത്തെ 2 പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ 2 രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ രാജ്യത്തിന് ഗുണമായിട്ടേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തയ്യാറല്ല. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് 2 പേരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നല്ല, ഇപ്പം പണ്ട് ശശി തരൂർ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ. ആ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ആകാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ കഴിയട്ടെന്നേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ അതിനകത്ത്? അത് നമ്മുടെ ശക്തി. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിനകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണും. ആ ടെറിട്ടറിക്കകത്തുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ തീർക്കും. ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ പോളിസിക്കകത്ത് പോലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം കാണും. ഉറപ്പായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം കാണും. അത് ശശി തരൂർ ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ, അത് കോൺഗ്രസ് ആക്ഷൻ എടുക്കട്ടെന്നേ. ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം, അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് CPM അനുകൂലമായ ഒരു നയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് ഈ പറഞ്ഞ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇല്ല, വേറൊരു ഡേറ്റ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനകത്തും കേരളം 1ാം നമ്പറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതല്ല എന്റെ വിഷയം. എന്റെ വിഷയം ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നോക്കൂ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂചികയിൽ കേരളം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം കൂടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ആ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തിരുത്തിക്കേണ്ട വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് AICC കൂടുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു.
അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരുത്തിക്കാവോ? കാര്യം സി പി എമ്മിനെതിരെ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ, അല്ലെ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായ നയം പറയുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ആണല്ലോ കൃത്യമായി അത് സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായി സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന് അനുകൂലമായി ജനം നിൽക്കും. അത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സർക്കാരിന്റെ നയത്തോടുകൂടി അനുകൂലമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് എടുത്തൊരു നയം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ. കോൺഗ്രസ് ഉക്രൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അല്ലെ ഉക്രൈൻ റഷ്യ വിഷയത്തിൽ എടുത്തൊരു നയത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾക്ക് ആണല്ലോ. ആ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ശശി തരൂരിനെതിരെ ഇവർ നടപടിയെടുക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലെന്ന്. കാര്യം എന്നാ, എടുക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ആ ബി ജെ പിയുടെ നയത്തോട് അനുകൂലമായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അവരത് തൊടത്തേ ഇല്ല. തൊട്ടാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന AICC കൂടും, അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയമല്ലേ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത്? അത് കോൺഗ്രസിന്റെ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായി പ്രകടമായ വ്യത്യാസം വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ച വിഷയമൊന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സും കേരളത്തിന്റെ പെർഫോമിംഗ് ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ അല്ല. പക്ഷേ ഉക്രൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോയ ശശി തരൂരിനെതിരെ ഒരു നടപടിയെടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലെന്ന്. കാര്യം അവർക്ക് പറ്റില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരോക്കിയലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. കേരളം പിടിക്കുക. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും? കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് CPM തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ത്? അതും ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് അതിനകത്ത് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതേ സ്കെയിലിൽ CPM എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരിനെ വെച്ച് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് CPM വിഷയത്തിൽ ഓടി വന്ന് എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ച് AICC ഇടപെട്ട് പിന്നെ പ്രതികരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ആ ഒരു ഘട്ടം വരുന്നില്ല. ശരിയാണ് ഇതുവരെ ഒരാൾ പോലും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ ഞാൻ കേട്ടത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രതികരണം മാത്രമാണ്. ദേശീയ തലത്തിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഒക്കെ പ്രതികരണമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ. നോക്കൂ ശ്രീ മഞ്ജുഷ്, അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ മൂല്യങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 5ാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാത് വേദികളിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് എതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അത് പൊതുവേദികളിൽ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയാണോ? ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. നോക്കൂ, അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം 17-20 ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരവരുടെ ഭാവനാ ലോകത്ത് നിൽക്കുകയും അവർ കാൽപ്പനികമായ ചിന്തകളിൽ അഭിരമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില, അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം എന്തുമാത്രം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് എന്താണ് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. ശശി തരൂർ അവസാനം എഴുതിയ ഫിക്ഷൻ ഏതാന്ന് പറ. ഞാൻ ശശി തരൂരിന്റെ ഒരു 90% പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ, കാൽപ്പനിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ശശി തരൂരിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് അവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിൽ ഒരു ഫിക്ഷണൽ നോവൽ എഴുതിയായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല. ഏതാണല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ടാക്സ് ഇന്ത്യക്ക് എഴുതി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒറ്റ പുസ്തകം ഈ പറയുന്ന ഈ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതി. അതല്ലാതെ എല്ലാ പുസ്തകവും മൊത്തം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി, പാക്സ് ഇന്ത്യക്ക, ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം, അത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പോലും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവലിൽ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഒറ്റ ഷോ ബിസിനസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഫിക്ഷന് എഴുതിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഫിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ടു റൈറ്റ് എ ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറി ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ നോൺ ഫിക്ഷൻ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം.
ഫിക്ഷൻ അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ്. അത് താങ്കൾ പറയുന്നതിനോട് 1% പോലും ചോദിക്കാൻ ഞാനൊരു സാഹിത്യ രചന നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ ചിന്തകളുടെ രൂപം എപ്രകാരം പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷത്തെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അവിടെ LDF ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല 2009 അദ്ദേഹം ജയിക്കുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുന്നത്. ഈ ഒടുവിൽ ഈ 2024 18ാം ലോക്സഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൽ 6-1 വോട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത്ര അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, പേരെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ ഒടുവിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നടന്ന ത്രികോണ മത്സരത്തിലാണ്, അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകൾ മാത്രം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വിയർപ്പും അവരുടെ ആത്മസമർപ്പണവും അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമാണ്. അത്തരത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ലേബലിൽ MP ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള വക ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് നോവും, അവർക്ക് വിഷമവും ഉണ്ടാവും. നൊന്നിട്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. അതിനകത്ത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയല്ലേ, അല്ലാതെ ലോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരല്ലല്ലോ. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധതയുടെ പ്രശ്നമാണ്, അത് രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, അതൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിൽ ബഹുമാന്യനായ ശശി തരൂർ തന്നെയല്ലേ ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത്? ഇതിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യതിചലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കോൺഗ്രസിനെ പരിഹാസ്യപാത്രമാക്കുക. നോക്കൂ, തലേ ദിവസം തന്നെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ നാശം വരുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവിന് 11 കോടി ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പാർലമെന്റിൽ അംഗത്വമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവേദിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയ സമീപനങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം എതിർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിമർശകർക്ക് എതിർക്കുവാനുള്ള മരുന്നിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിഹാസ്യമാക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയാണോ? ഇത് ഏത് എഴുത്തുകാരന്? പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു വാക്ക് കടമെടുത്താൽ, ശ്രീ G. സുധാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എടുത്താൽ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വേതനത്തിൽ ശമ്പളം പറ്റിക്കൊണ്ടൊരു തൊഴിലെടുത്ത ഒരാൾ വിശ്വപൗരൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ പരിജ്ഞാനമുണ്ട്, അദ്ദേഹം സാഹിത്യ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണവും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം, അതിന് ബാധ്യസ്ഥനാവണം. അതിന് അദ്ദേഹം ഞാനിതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഭാരതീയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ യുവരാജ്? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 10 രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ലേബലിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഏതെല്ലാം അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു, ഏതെല്ലാം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി. അദ്ദേഹം കാണാതെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഈ മോദി പ്രശംസയുമായിട്ട് വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഡോക്ടർ G. ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ, ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുൽ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാവണം മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. CPM-ഉം അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവല്ലോ, അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുവാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് BJP-യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അല്ല, BJP എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ ദുരാഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നേരത്തെ ശ്രീ റജി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് വരെ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാൻ BJP-ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് പുറകെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 6000-7000 വോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ BJP-ക്ക് ജയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം നിലവിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ പല നയങ്ങളെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെയും പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, ഇതിനെ കേവലം രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചുരുക്കി കാണേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമില്ല. കാരണം ശശി തരൂർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫാക്റ്റാണ്. അത് ശശി തരൂർ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഈവൻ CPM-ന് പോലും അതിനകത്ത് എതിരഭിപ്രായമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം CPM-ന്റെ പ്രതിനിധിയും പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരത്തെ രാജ്യസഭയിലെ CPM-ന്റെ MP ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അദ്ദേഹം തന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെയാണ് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു വെച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശരി തന്നെയാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള വ്ളാഡിമിർ പുടിനായിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ, CPM-ന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത
സർക്കാർ നിലപാടും അത് തന്നെയായിരുന്നു. 2022 തന്നെ ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ്. റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ. അല്ല, ഞാൻ മഞ്ജുഷേ CPM അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നരേന്ദ്രമോദിയും BJP മറ്റൊരു നിലപാടിൽ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ CPM പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ BJP എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ CPM പറഞ്ഞ എത്ര നിലപാട് നരേന്ദ്രമോദിയും BJP സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? BJPക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, BJPക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലപാടുണ്ട്. അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരും വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ശശി തരൂർ നാളെ തള്ളി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ മാത്രമേ ഇവിടെ മോശക്കാരനാകുന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ, ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ പരിപാടിയിൽ, ഇന്ന് നടന്ന ആ പരിപാടിയിൽ ശശി തരൂർ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനുണ്ട്? ശശി തരൂർ ഇന്റർനാഷണലി കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിലപാട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ആവുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ലോക നേതാവ്. നോക്കുമ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഷ്ടി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് ജോ ബൈഡൻ എത്ര ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ലോകം ഒരു ലോക നേതാവിനെ മിസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അത്രയും ദുർബലനായി മാറിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ UK-യുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മാറി 6 മാസത്തേക്കും 15 ദിവസത്തേക്കും 1 വർഷത്തേക്കും ഒക്കെ മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, യൂറോപ്പിന് പോലും കൃത്യമായിട്ടൊരു ലീഡറിനെ മുമ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിനും ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അത് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 140 കോടി ഭാരതീയരും ഒരുപോലെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആ വസ്തുതയെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണ്. ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നടന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ശശി തരൂർ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശശി തരൂർ ചെറുതാകത്തേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം ചെറുതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ. അത് കേവലം പൊളിറ്റിക്സിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻസിന് വിലയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിനെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ രചന നടത്തുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹം ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്ന ആളാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഏത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനോട് ചോദിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ പലരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലോ, ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരായാലും ശരി തന്നെയാണ്, കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്നല്ലേ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അദ്ദേഹം അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് പൊളിറ്റിക്കലി ശരിയാണോ ശരിയല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേസിംഗ് അബൌ ദ പൊളിറ്റിക്സ്, നമ്മുടെ ഒരു ബാറ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചുകൂടി ഉയരെ പോട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിലവിൽ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ, ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയമല്ല, അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ അവർക്ക് പിണക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഏത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേഹമുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ? കോൺഗ്രസിനെ അതലട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? പക്ഷേ ഈ വിദേശ നയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണോ ആ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ലേ? അത് ഐഡിയോളജിക്കലി കോൺഗ്രസിന് അത് സാധൂകരിക്കാൻ അല്ലേ? വോട്ട് ബാങ്കുകളുടെ ഇഷ്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ വരുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെ പൊതുവെ നോക്കിയാൽ 1991 വരെ നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൺസെൻസസ് അഥവാ സമവായം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ചീത്ത പറയാറില്ല, വിമർശിക്കാറില്ല. കാരണം അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റുമായിരുന്നു. 91 ശേഷം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഏറി എന്നുള്ളതാണ്. ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഏറിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നവലിബറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നവകേരള സിദ്ധാന്തം തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലേ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ ഒരു സമന്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമന്വയം രാജ്യത്തിനകത്ത് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിവിധ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ശരിയോ തെറ്റോ കോൺഗ്രസ് എടുത്തൊരു നിലപാടുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത മറ്റൊരു നിലപാടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുണ്ട്, പൊതുവിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം അവിടെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു. മറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ്, മിടുക്കനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും
അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MP എന്നുള്ള നിലയിലും കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സീനിയർ മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാർട്ടിക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശനം വരും, പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അതിന് വിമർശനം വരും. എന്തുകൊണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അല്ലാതെ മറ്റാരും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് വല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കും? ആ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇനിയും എടുത്തുകൂടാതെ ഇല്ല. കാരണം പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താൽ അതല്ല, തരൂർ എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏതോ ഒരു കൃത്യമായൊരു പൊസിഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ചുവട് മാറ്റത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നവരും. മാത്രമല്ല ഈ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഓപ്പോസിഷനിലായിരുന്നുകൊണ്ട്, പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് അന്ന് ആ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിഷനിലല്ല. ഓപ്പോസിഷനിലല്ല. ഞാനതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അടിയൊഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം എന്തോ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. അത് കോൺഗ്രസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വാൺ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് മത്സരിച്ച് തോറ്റെങ്കിലും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു. ഈ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് പല രംഗത്തുമുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടി കൊണ്ട്, സംഘടന കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഫോർമുലയുടെ പാർട്ടായിട്ട് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എണ്ണം അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങ് കയറ്റി. പണ്ട് 18-20 പേര് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടനാ നിലപാടിനകത്ത് നിന്ന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹിസ് നോളജ് ബാക്കി കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റർ ക്ലാസ് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ അന്നുണ്ടായ ചർച്ച അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസേര തെളിച്ച്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കൺവെൻഷണൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല. അങ്ങനെ കൺവെൻഷണൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലാത്ത ആൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വെടിപൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഒരു കാലമാറ്റത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തും പൊതുമണ്ഡലത്തിലും ഇദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് വിമർശനമുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ നിലപാടുണ്ടല്ലോ, ഈ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് നിലപാട് ഒന്നോടെ ഊന്നി പറയേണ്ടി വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഒന്നുകിൽ പഴയ നിലപാട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും, ശശി തരൂരിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ലേഖനം മാറ്റി എഴുതിയ പോലെ ലേഖനം മാറ്റുമോ? പുതിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശശി തരൂർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കാരണം രണ്ട് ലോക നേതാക്കളെ, സെലൻസ്കിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പുടിനെയും ഒരേ സമയത്ത് 2 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളകളിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള അവസരം അതുണ്ടാക്കിയെടുത്തു. പറയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഔന്നത്യത്തെ പൗരന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് എലക്റ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റാണ്. കൃത്യമായൊരു പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് ജയിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വിദേശ നയത്തിൽ ഇന്ന് സമന്വയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല, ആ ഒരു പരിമിതി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സീസൺഡ് കൺവെൻഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറാകാൻ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ശശി തരൂരിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലിക്കുമ്പോഴും താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. അത് CPM-ന് അതേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മറ്റ് CPM നേതാക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. മോദിയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞത, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞത, രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാഠവം, അതിനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയും വരും ഏത് വിഷയം വന്നാലും വിദേശ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. നോക്കൂ, ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാര്യം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. കാര്യം അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്ലോമസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ there are variances. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന തരൂർ അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ പേരിലും അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 4ാമനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത്, അവിടെ നടന്ന ചർച്ചകൾ ശുഭസൂചനയാണ് എന്നാണ് തരൂർ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഈ കൈവിലങ്ങ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ അദ്ദേഹം നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും തരൂർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അതാ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, നമ്മള് എല്ലാ കാര്യവും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു നയം എടുക്കണ്ട. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. എനിക്കിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ശശി തരൂർ കേരളത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനം പൂർണ്ണമായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സോ
ഐ എം എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു റേസ് മൈ ഡിഫറൻസസ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇതിനകത്ത് ഉദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനകത്ത് മഞ്ജുഷ് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനേ ഇല്ല. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എനിക്ക് യോജിപ്പാണോ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ല. യുവരാജ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എനിക്ക് യോജിപ്പാണോ? അല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എല്ലാ കാര്യവും യുവരാജ് ഗോകുൽ എന്നോട് യോജിക്കുമോ? യോജിക്കത്തില്ല. ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണ്? നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഈ പറയുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂർ എടുത്ത നിലപാടാണ് വിഷയം. ഇപ്പൊ മോഡി എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി, അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊന്നും ഒരു ചോദ്യമില്ല. ഹീസ് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ പുറത്തു പോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് രാജ്യവുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ആ നിലപാട് എന്റെ നിലപാടുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നേ? അങ്ങനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നോക്കൂ, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ചർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട്, മോഡിയെ പിണറായി വിജയൻ പോയി കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മിതത്വത്തിലാണല്ലോ പലപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത്. സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കോഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ള ആള് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം, നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ, ഗവേണൻസിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഗുസ്തി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ. അതാ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പം നിതിൻ ഗഡ്കരി വരുന്നു, നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വരുന്നു, ഇവരുമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനിപ്പോ എന്താ തെറ്റ്? അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നയങ്ങളോടും നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു എന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇപ്പൊ യുവരാജ് ഗോകുൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ അല്ലല്ലോ പ്രശ്നം മഞ്ജുഷേ. കോൺഗ്രസിന് ഒരു നയമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള് തന്നെ മറ്റൊരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ നിലപാട് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ പോരെ. ഇപ്പൊ ശശി തരൂർ എടുത്ത നിലപാട് ശരി എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്, മഞ്ജുഷിനുണ്ട്, ഗോകുലിനുണ്ട്, മറ്റാൾക്കാർക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിനെ അനുകൂലിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്കില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുകൂലമായി എടുത്ത ഒരു നിലപാടുണ്ടല്ലോ. ആ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരുത്താനായിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തതുപോലെ ശശി തരൂറിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് തിരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയതിനെ മാറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആ പ്രഷർ കോൺഗ്രസ് ഇതിനകത്ത് ഇടുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇരുന്നുള്ള ആളല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്കത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൂടെ? കോൺഗ്രസിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ അല്ല. ഇതാണ് സത്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ തരത്തിലും യോജിപ്പിക്കുവോ സമന്വയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെർബൽ അക്വൈന്റൻസിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെലിവറി പല കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ഭാഷ നന്നായതുകൊണ്ട് ഭാഷ വഴി പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം എലീറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രസം കൗതുകവും ഒക്കെ തോന്നും. നല്ല രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സന്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ നയങ്ങളോടും നമ്മൾ യോജിച്ചോളണം എന്നൊന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ തവണ കോൺഗ്രസിന് വിരുദ്ധമായി അവർ നയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്വച്ഛ് ഭാരതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ ആക്കി. ആ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കട്ടെ, രാജ്യം വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ അതിന് കോൺഗ്രസിന്റെ നയം ഇതൊരു ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ആ ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട്. ആ വിമർശനത്തിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തി. അദ്ദേഹം കോവളത്ത് വന്ന് ഒരു എലി എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ഈ ശശി തരൂർ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എലി എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് AICC ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഇവരൊന്നും ചെയ്തില്ല. ചെയ്തോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല. പ്രധാനമന്ത്രി 2014 അധികാരത്തിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിലപാടെടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കോൺഗ്രസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ. ശരിയുമാണല്ലോ ശ്രീ ബി ഗോകുമാറും നേരത്തെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരിക്കലുമല്ല.
11 കോടി ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് MP-മാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നോക്കുന്നു, ഒരു 8 അല്ലെങ്കിൽ 11 MP-മാരുടെ ബലത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ UPA NDA സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് NDA സർക്കാരിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ കാര്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അവരുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് പൊതുവേദിയിൽ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കൂ, PV അൻവർ നമ്മുടെ CPM-നെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ CPM പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ? എന്തിനാ? G. സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദിയിൽ വന്നപ്പോൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൊതുവേദിയിൽ എതിരാളികൾക്ക് കുത്തി വലിച്ചു കീറാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയല്ല. കോൺഗ്രസിനകത്ത് കുറച്ച് നേതാക്കൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൂടാ? ഞാൻ ഇടപെട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ശീലമില്ല. ഇപ്പൊ CPM-ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നയം എടുത്ത ആളാണ് സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയെ CPM പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതുപോലെ പുറത്താക്കിയ പോരെ? ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഫ്ലോറിൽ വന്ന് നമ്മൾ കോൺഗ്രസ് അതാണ്, കോൺഗ്രസ് ഇതാണ്, കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ നയം എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ശശി തരൂരിനെ BJP-കാര് പുറത്താക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, CPM-കാർ അതിനകത്ത് നയം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയാൽ പോരെ? അതിനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ കോൺഗ്രസിന് അത്രയും ശക്തിയുള്ള മറ്റ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുണ്ട്? നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ, കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള CPM-നാണോ പിന്നെ ശക്തിയുള്ളത്? കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര നിസാരവൽക്കരിച്ച് സംസാരിക്കരുതേ. ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസിന് ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ? അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ CPM എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി? അതിന് 4 മെമ്പേഴ്സല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എതിരാളികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ദുർബലമായ വാദങ്ങളല്ലേ? സർ, കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന് ശശി തരൂരിനെതിരെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലല്ല, കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിഞ്ഞാന്നും 10 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സ്വച്ഛ് ഭാരതെ തുടങ്ങിയ ശശി തരൂരിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 100 സീറ്റ് കിട്ടിയോ? കോൺഗ്രസിന് ശക്തിയുണ്ടോ? പാൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടോ? രാഹുൽ ഗാന്ധി വലിയ നേതാവാണോ? ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച. ഈ പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ച BJP-യുടെ ഒപ്പം നിന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒപ്പം നിന്ന അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെടുക്കുന്നേ. നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. CPM ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ CPM അത് നിലപാട് കൃത്യമായി എടുക്കും. എതിരുണ്ടെങ്കിൽ എതിരാണെങ്കിൽ പുറത്താക്കും. അതിന് പേടിയുള്ള നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്താക്കണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കോൺഗ്രസും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്. ഇതിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ സമുന്നത പദവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് ഉപയുക്തമാക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ, എൻ്റെ ആദർശത്തിൽ, എൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇത് വേദനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇത് വളരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിണതപ്രജ്ഞ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രശസ്തനും അതുപോലെ പ്രതിഭയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. മതേതര മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ശശി തരൂരിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെയും വിലയിരുത്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യം അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം 2009 കിട്ടിയ വോട്ടിന്റെ 1/6 വോട്ട് മാത്രമാണ് ഈ 2024 അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പാർട്ടിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള വോട്ട് സമാഹരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്രയോ ONV കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത്? ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വോട്ടിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഏത് ഒരു നേതാവിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം കോൺഗ്രസിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്. ഒരു മതേതര മൂല്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ശശി തരൂരാവട്ടെ മറ്റൊരു നേതാവാവട്ടെ, ഒരു നേതാവും ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയല്ല, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള
പരിവേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ, ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ നിഷ്ഠയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ തരൂർ അത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. തരൂർ അക്കാര്യങ്ങളിൽ ബോധേഡ് ആകാത്ത ഒരു ആളാണ്, ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ. യുവരാജ് എന്താണ്? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഗോപകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞ ഫാക്റ്റുകളുണ്ട്, ശ്രീ റജി പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ലാൽകുമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് BJPക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. അവിടെ ശശി തരൂരിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം ആ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഫാക്ട് ഇല്ലായ്മയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് BJP അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിർക്കുന്നത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന് ശശി തരൂരിനെ എതിർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡിപ്ലോമസി, അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയം എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം കോൺഗ്രസിന്റെ അണികളെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കണം. നിലവിൽ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. കാരണം ലോകം മുഴുവനും, ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപകുമാർ സാർ പോലും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയത്തിനോട് അനുകൂലമായ നിലപാടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ CPM-ന് പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോളണ്ടിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പേര്, ഈവൻ ഈ പറയുന്ന 2 രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റും യുക്രൈൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയിലാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ചെറുതാകുന്ന ഒരു നിലപാട്, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് അതിന്റെ മെറിറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അതിന്റെ മെറിറ്റിൽ ആ വിഷയത്തിനെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ശശി തരൂരിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇടത്തും, ഇപ്പോൾ ലാൽകുമാർ പോലും നേരത്തെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ വിഷയത്തിലെ മെറിറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇവിടെ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാക്റ്റ് ആണ്. ആ ഫാക്റ്റിനെ പൊളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ചർച്ചകൾക്ക് പോലും എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള നിലപാട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പേഴ്സോണ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തെറ്റായി പോയി എന്ന് കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷെ അത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അത് വ്യക്തിപരമായ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തിരുത്തൽ നടത്തിക്കാമായിരിക്കും. അതിനൊപ്പം പറ്റുമോ ശ്രീ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ? അല്ല, കോൺഗ്രസ് വല്ലാത്തൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി റിസ്ക് ഒന്നും ശശി തരൂരിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വോട്ടിന്റെ കാര്യമൊന്നും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ലോക്സഭയിൽ അംഗത്വം രാജിവെക്കാൻ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ആ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതിലും ശശി തരൂർ പങ്കുവഹിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ഫാക്ട് ഈസ് ഫാക്ട്. പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് ഫാക്റ്റിനും മെറിറ്റിനും ഒക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, വിദേശ നയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഈ സമവായം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിനെടുക്കുന്ന നിലപാട് അത് എല്ലാ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണകക്ഷിയും ഒരേ തട്ടിൽ വരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പോയി. ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത നിലപാടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരാളല്ല, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു MP-യും പ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമവൃത്തം. കാരണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു സമയം ഇടതുപക്ഷത്തിനെ അനുകൂലിച്ച് നവകേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ തരൂർ അടുത്ത ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മറിച്ചൊരു ലേഖനം എഴുതിയത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിലപാടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ നിലപാട് ഈ നിലപാടിനോട് ഏതാണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് ഇടതുപക്ഷം എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ തരൂർ നിലപാട് മാറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്.
നവകേരളത്തിൻ്റെമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേഖനം എഴുതി കേരളം 1ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകീർത്തിച്ച തരൂർ ചോദിച്ചല്ലോ CPM-ന് അനുകൂലമായി ഒരു നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ് ആ നിലപാട് തിരുത്തിച്ചുവല്ലോ. അതേപോലെ ഒരു നിലപാട് തിരുത്തിക്കൽ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. പറ്റുമോ? അല്ല, തരൂർ അങ്ങനെ ലേഖനം എഴുതി മാറ്റി. അമേരിക്ക ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ CPM-ന്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് തരൂർ പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കണ്ട മോദിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് തിരുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ട്രംപിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി. അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള 4 പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരു തറവാടുത്തമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തരൂരിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടാണ്. അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇതാണ്, തരൂർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ശരി, നന്ദി. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: തരൂരിന്റെ മോദി പുകഴ്ത്തലിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? യോജിക്കുന്നുവെന്ന് 62% പ്രേക്ഷകർ, ഇല്ല എന്ന് 35%. അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.